علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، سارا جہاں یک طرف شہر مدینہ یک طرف، سارا جہاں یک طرف شہر مدینہ یک طرف، اور 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف حافظ کا سینہ ایک طرف، سارے سینے ایک طرف حافظ کے سینے ایک طرف، اور عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھے ہیں۔ سامنے جو ہمارے بڑے بھائی کھڑے ہیں ان سے میں مؤدبانہ مخلصانہ گزارش اپیل التماس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ادب کے ساتھ ذوق کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں کہ چاہے جس لہجے میں، چاہے جس انداز میں، چاہے جہاں کھڑے ہو کر سماعت کیا جائے، یہ نبی پاک کا جلسہ ہے اور ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا ہم تمامی حضرات کو۔ یہ اس پیغمبر کا جلسہ ہے اور اس پیغمبر کے پیدائش کی تاریخ ہے جس نے ہمیشہ امن و شانتی کا پیغام دیا، جس نے ہمیشہ قومی یکجہتی کا درس دیا، جس نے ہمیشہ بیکورڈ اور فارورڈ کو بے معنی بے بنیاد قرار دیا، جس رسول نے گورے اور کالے میں جو فرق تھے اسے مٹا کر، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، سب کو ایک صف میں کھڑے ہونے کا درس دیا۔ یہ اس رسول ہاشمی گرامی وقار کا جلسہ ہے، لہذا آپ حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا۔ آپ لوگوں کا تعلق اچھے خانقاہ، اچھے گھرانوں سے ہے، پڑھا لکھا طبقہ مانا جاتا ہے کچھوچا شریف، لہذا جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں اور جگہ پر کر لیں، بڑا اچھا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ انجمن فیضان سمنا کی طرف سے منعقد کیا گیا، جس کی سرپرستی فرما رہے فخر ملت پیر طریقت الحاج شاہ حکیم سید فخر الدین صاحب اللہ اشرفی کچھوچا شریف، صدارت فرما رہے انیس قوم و ملت حضرت علامہ الحاج شاہ سید انیس اشرف صاحب اللہ اشرفی الجیلانی، بانی و محتمم بی بی سلطان خاتون للبنات بسکھاری شریف۔ ان کے علاوہ انجمن فیضان سمنا کے تمام تر وہ نوجوان اور چمنستان اشرفی کے وہ پھول جنہوں نے اتنے بڑے آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ان مشہور و معروف نعت خانوں اور ثنا خانوں کا انتخاب کیا جو تقریباً پورے ہندوستان کے اکثر و بیشتر کانفرنسوں اور نعتیہ مشاعروں میں اپنے کامیابیوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ لہذا آپ حضرات کو میں یہ بتا دوں کہ اس آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ کے انعقاد کرنے میں انجمن فیضان سمنا درگاہ رسول پور کچھوچا شریف، ضلع امبیڈکر نگر یو پی کے یہ نوجوان مسلمان، جس کے سربراہ جناب محمد اطہر خان صاحب درگاہ شریف، صدر جناب غلام دستگیر صاحب، نائب صدر جناب حامد جیلانی اشرفی صاحب قبلہ، سیکرٹری جناب عبدالحفیظ عرف للو صاحب، نائب سیکرٹری جناب محمد اظہار صاحب درگاہ شریف، خزانچی جناب محمد ممتاز صاحب ہوٹل والے، اور نائب خزانچی جناب فیاض خان صاحب، میڈیا پربھاری جناب فہیم عرف کلو بھائی، ان کے علاوہ میڈیا پربھاری جناب فیضان احمد صاحب، اور تمام تر
शख्सियतों ने इस मुशायरे के एहतमाम करने में अपनी तमाम तर मेहनतों और कोशिशों और काविशों के बाद इतना बड़ा ऑल इंडिया नातिया मुशायरा आपको सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और क्यों ना हो, आज के इस ऑल इंडिया नातिया मुशायरे में ऐसे ऐसे शायर जिन्हें हम हजरात टीवी के स्क्रीनों पे देखते हैं, जिन्हें हम हजरात कभी गूगल और कभी यूट्यूब पे उनकी आईडी डाल के सुना करते हैं, उन्हें ऐसे ऐसे शायर और ऐसे ऐसे सना खान आज के इस ऑल इंडिया नातिया मुशायरे में तशरीफ लाए हैं। अभी स्टेज के सामने जो हमारे बड़े भाई खड़े हैं, उनसे मैं मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात को कहना ना पड़े। आप हजरात ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेता के महफिल में खड़े हैं, एक तरफ सफाई एक तरफ बसपाई। ऐसा नहीं, बल्कि ये जलसा तो नबी पाक का जलसा है, ये जलसा तो रसूल हाशमी का जलसा है। आप हजरात बड़े अदब के साथ बैठे, यहाँ कोई खतरा नहीं है, और खतरा होगा भी तो हम मुसलमानों के लिए नहीं। इसलिए किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा आप हजरात, अच्छे अशार पढ़े जा रहे हैं कि वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। हजरात, आपको मैं इतिहास सुनाने के लिए नहीं खड़ा हूँ, बल्कि निकाबत और निजामत करने के लिए। लिहाजा आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि जो जगह खाली है उन्हें आप हजरात भर लें, ये आपकी मेहरबानी होगी। मैं आपको ये बता दूं, बड़ा मुशायरा करने से और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करने से कामयाबी नहीं मिलती जब तक कि आपका कॉन्फ्रेंस, आपका मुशायरा कामयाब ना हो जाए। और एक कहावत तो आप सुनते ही हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, बल्कि दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई जलसा, कोई शायर कामयाब नहीं करता, कोई मुकर्रिर कामयाब नहीं करता, कोई नातखां कामयाब नहीं करता, कोई नकीब कामयाब नहीं करता, कोई पीर कामयाब नहीं करता। जलसा तो कामयाब उस वक्त होता है जब किचौसा शरीफ जैसे बाज़ौक़ और अदब नवाज सामाईन इन शोरा का साथ दे, इन खुतबा का साथ दे, इन उलमा का साथ दे, इन नुक़बा का साथ दे, तब जलसे अपने कामयाबियों की तहलीस पे कदम रखते हैं। वरना आप तो सुनते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े ऑल इंडिया नातिया मुशायरे होते रहते हैं, मगर अपने कामयाबियों तक पहुंचते पहुंचते टूटी हुई कश्ती की तरह हशकोले लेने लगते हैं और अपनी कामयाबियों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। जलसा और मुशायरा वही कामयाब होता है जिसमें आप जैसे बाज़ौक़ और अदब नवाज सामाईन उस मुकर्रिर और शायरों का साथ दे, तभी जलसा कामयाब होगा। लिहाजा मैं आप तमामी हजरात से कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आप हजरात को अगर जहमत ना हो तो आप हजरात का ताल्लुक पढ़े लिखे तबके से है, अच्छे घराने से है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, ये जलसे के सेहत के लिए मुज़ीर साबित होगा अगर आप हजरात ऐसे खड़े रहेंगे। आपको भी मालूम है कि जलसे में किस तरह बैठना चाहिए। मैं इस लायक नहीं कि आपको हर तरीका बताऊं, वरना एक बार एक अनाउंसर हमारे बस्ती में अनाउंसरी कर रहा था, उसने कहा पीछे जो जोहलाए आजम खड़े हुए हैं, उसने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था कि हमारे सामने यानी स्टेज के आगे जो है कुछ जोहलाए आजम खड़े हुए वो बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसमें से कुछ लोग आके बैठ गए। फिर वो अनाउंसर कह रहा था, अब जो लोग खड़े हैं लग रहा है उनका ताल्लुक पढ़े लिखे घराने से नहीं है, बल्कि वही जोहलाए आजम है। हजरात, मैं इन तमाम तर शब्दों और इन तमाम तर वर्डों और इन तमाम तर लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि ये अदब की जा है। अदब से आप हजरात बैठे और अदब से जो है अपने नात खानों, अपने शायरों को सुने, और जलसा उसी वक्त कामयाब होगा जब आप इन तमाम तर शायरों का साथ देंगे। आपको इश्तिहार के जरिया बताया गया, आज के इस ऑल इंडिया नातिया मुशायरे में जनाबे वाहिद अंसारी मालेगांव, जनाबे काबिश रुदौलवी, जनाबे ज़ैनुल आबिदीन कानपुर, जनाबे राही बस्तवी, जनाबे सिफ्तैन रजा, जनाबे मोहम्मद अजहर नूरी कानपुरी, जनाबे मोहम्मद हैदर परवास कलकत्तवी, जनाबे मुमताज खासपुरी, जनाबे अरशी टांडवी, इनके अलावा सोहराब कादरी देवरियावी, जनाबे नईम अख्तर नैनीताल, जनाबे हिलाल राना किचौछा, जनाबे मोहम्मद इमरान प्रतापगढ़, जनाबे जीशान मथुरावी, ये तमाम तर शोरा के नाम हैं जो आज आपके इस ऑल इंडिया नातिया मुशायरे में तशरीफ ला रहे हैं।
बल्कि मैं अगर अलकाब से इन तमाम शायरों का नाम लूं तो मैंने आपको बताया कि नमाज फजर जमात से ही अदा करनी पड़ेगी आप हजरात को, लिहाजा अलकाब की जरूरत नहीं, बल्कि आप हजरात अदब के साथ बैठे और जब आपको कोई मिसरा या कोई शेर अच्छा लग जाए तो हफ्ते दो हफ्ते का इंतजार ना करें, मौतो जिंदगी का इंतजार ना करें, बल्कि सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह जरूर कह दिया करें। बस आइए, मैं कुछ मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि आप हजरात किस तरीके से जलसा सुनते हैं, किस तरीके से जलसे को आप कामयाब करते हैं, किस तरीके से आप मुशायरों को कामयाब करते हैं। लिहाजा मैं आप आमी हजरात से कहना चाहता हूं, मिसरा पढ़ने से पहले हमारे सामने जो भाई खड़े हैं उनसे मैं बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि मुझे दूसरा मिसरा पढ़ना ना पड़े और आप हजरात अपनी अपनी जगह ले लें, बहुत मेहरबानी होगी। इसलिए मुशायरा आपका है, कामयाब आपको करना है। मिसरे सुनिए, ये शेर आपका इंतजार कर रहा है कि हकीकत हमको आका ने, उलमाए कराम की तवज्जो चाहता हूं, हकीकत हमको आका ने जो बतलाई नहीं होती, हकीकत हमको आका ने जो बतलाई नहीं होती तो फिर मालूम ये हमको सच्चाई नहीं होती, तो फिर मालूम हमको ये सच्चाई नहीं होती। और नबी का नाम लेते ही फरिश्ते घेर लेते हैं, हाथों को उठाकर कहे या रसूलल्लाह, पूरा मजमा यहां से वहां तक। मेरा दावा है जो हाथ इश्क़ रसूल में उठेंगे कभी वो लकवा का शिकार नहीं होगा कि हकीकत हमको आका ने जो बतलाई नहीं होती तो फिर मालूम हमको ये सच्चाई नहीं होती, और नबी का नाम लेते ही फरिश्ते घेर लेते हैं, कि नबी का नाम लेते ही फरिश्ते घेर लेते हैं। हमें अकेले रह के भी महसूस तन्हाई नहीं होती, अकेले रह के भी महसूस तन्हाई नहीं होती, भरपाई नहीं होती, बतलाई नहीं होती, लाई नहीं होती, भरपाई नहीं होती। और जिन्हें उल्फत नहीं आका से, जिन्हें उल्फत नहीं आका से, कोई उनको समझा दे ये वो नुकसान है कि जिसकी भरपाई नहीं होती, ये वो नुकसान है कि जिसकी भरपाई नहीं होती। गुस्ताखियां कर रहा है जो मेरे रसूल की पांव शबनम भी रखेगा तो जल जाएगा। आप हजरात पूरे जीते और जागते इस दरसेगाह में तशरीफ रखें। अब मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेकर के मैं आपको बता दूं, हमारे ये उलमाए कराम, हमारे फुक़हाए कराम, हमारे मुफस्सिरीने कराम का ये तरीका रहा, अगर वो किताब लिखते तो उसकी इब्तिदा या तो हमदे बारी ताला से करते या तो तिलावत कलाम पाक से करते। हदीस पाक है, कुल्लु अमरिन ज़िबालिम लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहवक्ता, हर वो अमर ज़ीशान जो बगैर बिस्मिल्लाह और बगैर हमदे बारी ताला के शुरू की जाए वो अधूरी और नाक़िस हुआ करती है। इसीलिए मुसन्निफ, राइटर, मुफस्सिर अपनी अपनी किताबें और अपनी अपनी तवारीख जब रस्म करता है तो सबसे पहले या तो लफ्ज़ बिस्मिल्लाह इसमें जलालत के साथ शुरू करता है या तो हमदे बारी ताला से शुरू करता है। तो आपको मैंने इस ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का आगाज अल्लाह के उस मुकद्दस कलाम से करवा दिया। अब सदर मुशायरा का हुक्म है कि हमदे बारी ताला के लिए मैं आवाज दूं ताहिर रज़ाकी साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और हमदे बारी ताला पेश करें। आप हजरात महजूज हो। मोअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, जैसा कि हुक्म हुआ है कि हमद पाक के चंद अशार पेश करें, मतलब पेश कर रहा हूँ, समात कीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। अब बंद समात कीजिए। ये कौन है पैदा करने वाला, कौन है पैदा करने वाला, कौन है जिसने हमको पाला, कौन है पैदा करने वाला, कौन है जिसने हमको पाला, किसका है हर समत उजाला, किसका है हर समत उजाला, और कौन है जग में सबसे निराला, कौन है जग में सबसे निराला, कौन है जग में सबसे निराला, कौन है सबसे
اللہ 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 حضرات اور جی بند سماعت کیجئے. پیش کر رہا ہوں کہ کس کے دم سے یہ ہریالی، کس کے دم سے یہ ہریالی، کس کی خوشبو ڈالی ڈالی، بخشے کون چمن کو بحالی، بخشے کون چمن کو بحالی. کون ہے اس گلشن کا مالی، کون ہے اس گلشن کا مالی، کون ہے اس گلشن کا مالی، دونوں جہاں کا کون ہے والی. اللہ 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 اللہ. اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سے سماعت کیجئے کہ آگ ہوا مٹی اور پانی، آگ ہوا مٹی اور پانی، آگ ہوا مٹی اور پانی، دریا اور جھرنوں کی روانی، دریا اور جھرنوں کی روانی، پودوں پر شبنم افسانے، پودوں پر شبنم افسانے. اور کس کی ہے ساری نشانی، کس کی ہے یہ ساری نشانی، کس کی ہے یہ ساری نشانی، اس کی جو ٹھہرا لافانے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد اللہ 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 اللہ. اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے کہ مارے اور جلائے کون، مارے اور جلائے کون، رزق ہمیں پہنچائے کون، سب کرم فرمائے کون، سب کرم فرمائے کون. اور مشکل میں کام آئے کون، مشکل میں کام آئے کون، مشکل میں کام آئے کون، بگڑی بات بنائے کون. اللہ 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 اللہ. اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سے سماعت کیجئے کہ یہ سورج یہ چاند ستارے، یہ سورج یہ چاند ستارے، نور کے یہ بہتے ہوئے دھارے، یہ سورج یہ چاند ستارے، نور کے یہ بہتے ہوئے دھارے، کس کی قدرت کے ہیں نظارے، کس کی قدرت کے ہیں نظارے. قرآن کے یہ تھے سو پارے، قرآن کے یہ تھے سو پارے، قرآن کے یہ تھے سو پارے، کون ہے وہ جس نے ہے اتارے. اللہ 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 اللہ. شعر سماعت کیجئے کہ کھیتوں میں جو بیج اگائے، کھیتوں میں جو بیج اگائے، وقت پہ جو پانی برسائے، گرمی دے کر فصل پکائے، گرمی دے کر فصل پکائے. کھائے نہ خود یاروں کو کھلائے، کھائے نہ خود یاروں کو کھلائے، کھائے نہ خود یاروں کو کھلائے، کرے بھلائے کون سوائے. اللہ 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 اللہ. شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے کہ صبح کا یہ منظر نورانی، صبح کا یہ منظر نورانی، اور
ہوائیں ہیں مستانی، شامل بیلی رات سہانی، شامل بیلی رات سہانی۔ کس نے رچی یہ ساری کہانی، 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 کون کرے ان کی نگرانی؟ اللہ 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 اللہ۔ حضرات مقطع سماعت کیجئے کہ زیست کو جس نے دی ہے بہاریں، زیست کو جس نے دی ہے بہاریں، یاد میں اس کی وقت گزارے، زیست کو جس نے دی ہے بہاریں، یاد میں اس کی وقت گزارے، قسمت اپنی اپنی سوارے، قسمت اپنی اپنی سوارے، اور زبانوں کو بھی نکھارے، اور زبانوں کو بھی نکھارے، اور زبانوں کو بھی نکھارے، آن سیرہ مل کے پکارے، اللہ 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 اللہ